Hello dear competitive aspirants, welcome to Group Sadda online classes. This is your Vijay sir. Recently, Andhra Pradesh Public Service Commission has released one important notification exclusively for the aspirants, those who have completed engineering graduation, especially from the wing called mechanical and civil. Almost 190 posts were notified. 190 posts. Nowadays, 190 number of posts means it is not an easy thing. And in this also, 35 carry forward vacancies and 155 fresh vacancies are there. Since it's a golden opportunity for all the engineering graduation aspirants, especially for with those who have got the mechanical and civil engineering background, try to make use of these days which are provided to you so that you can grab the job. But my dear competitive aspirants, if you have the desire to achieve, if you are ready to do hard work, so we are there to guide you. We, the Group Sadda, is known for its quality and quantity online classes. Since we are providing both qualitative and quantitative online classes, immediately go to Play Store and download the app and get the package what is provided for this assistant engineer post. Here, as you already know, basically there are two papers in the assistant engineer. One is paper 1, which is nothing but general studies, and paper 2 is almost completely based on the technical background or the technical patterns. Now if you take this general studies paper, it includes various subjects, namely general science, general knowledge, current affairs, polity, economy, geography, science and technology, then environment and sustainable development. So like this, different subjects are there, but among those subjects, out of all these subjects, one of the important areas where you can score or where you can get maximum bits or where you can get maximum marks easily is nothing but biology. Here in this particular video, as I already mentioned, environment and sustainable development is there, and under general science, general biology is also there. సో ఈ రెండు అంశాలకు సంబంధించి ఒక కామన్గా ఉన్నటువంటి టాపిక్ను ఈ యొక్క వీడియోలో పర్టికులర్గా మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, సిన్స్ యూ హ్యావ్ గాట్ ద మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, డెఫినెట్లీ యూ మే ఫేస్ a little bit problems, especially regarding biology. That's why I am going to give you the easiest way of subject which we can understand easily and we can crack the question which is going to be appeared in the examination. And one more thing, my dear students, I am going to give you some of the model come previous bits. Okay, since I have referred number of engineering examination papers, and I also saw the papers that were conducted by the Telangana state. So that's why by referring all these papers, especially related to this topic, I am going to provide you some of the previous and model bits also at the end of my explanation. So that's why watch till the end so that you can get maximum benefit out of it. Okay, now without wasting our time, straight away let us go into the topic here. Now if you take the fundamentals of ecology, here, in order to understand this topic, definitely you should know some of the important terms. Now let us take what are those terms first.
The first and foremost important term is nothing but ecology. The second term is nothing but ecosystem. And the third term is nothing but trophic level. The fourth term is nothing but habitat. And the fifth term is nothing but food chain. The sixth term is nothing but food web. The seventh term is nothing but ecological pyramids. Ecological pyramids. Okay, now let us take first word, ecology. So if you take this word ecology, the term ecology has been derived from two Greek words. It has been derived from two Greek words. What is the first Greek word means? Oikos. And the second Greek word is nothing but logos. And for the first time, a scientist called Ernest Haeckel is a German zoologist, and he is the first person who introduced the word ecology. And he has coined the word from two Greek words. In this, oikos means house. Logos means study. So that means every living organism has its own place to live. ప్రతి ఆర్గానిజం మనం చూసుకున్నప్పుడు దానికంటూ ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశం ఉంటుంది నివసించడానికి, అవునా కాదా? అలాంటి ప్రదేశాన్నే మనం ఏమంటామంటే హ్యాబిటాట్ అని పిలుస్తాం. హ్యాబిటాట్ మీన్స్ ద న్యాచురల్ లివింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం. ద న్యాచురల్ లివింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం. అలా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఫిష్, ఇట్ లివ్స్ ఇన్ ద వాటర్. లయన్ ఆర్ టైగర్ లివ్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. ఇట్లా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ను మనం చూస్తాం. మరి అలాంటి ప్లేసు ఏమవుతుందండి? ఆ ఎకాలజీ అనేటటువంటి ఓయికోస్ వర్డ్స్లో ఆ ఆర్గానిజం ఉన్నటువంటి ప్లేస్. అందుకని దీన్ని ఏమంటున్నాడు? హౌస్గా చెప్తున్నాడు. అండ్ లోగోస్ మీన్స్ స్టడీ. సో ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం అండ్ ఇట్స్ పర్టికులర్ హ్యాబిటేట్, అది ఉండేటటువంటి హ్యాబిటేట్కు మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ను స్టడీ చేసేటటువంటి ఒక స్పెషల్ బ్రాంచ్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఎకాలజీ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద ఇయర్ 1866, ఓకే, a scientist called Ernest Haeckel, okay, a scientist called Ernest Haeckel has coined the word ecology. And additional information for you, my dear students, that is, this man Ernest Haeckel also coined another important word called phylum. Okay, phylum. So it is in one of the important areas, especially in zoology. In order to classify the living organism, ఒక పర్టికులర్ ఆర్గానిజంను మనం డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫైలం అనేటటువంటిది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఈ ఫైలంకు సంబంధించినటువంటి క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఈ ఫైలం అనే వర్డ్ను కూడా ఎవరు కాయిన్ చేశారంటే ఎర్నెస్ట్ హెకెల్, రైట్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ దట్ వాట్ వీ కమ్ అక్రాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the first term what we come across is nothing but ecology, right?
The next one, if you take ecosystem. So the term ecosystem, if you take, it is the dynamic system which is formed due to the interaction between biotic and abiotic components. Again, here comes two words, biotic, abiotic. Okay, biotic, abiotic. So what is meant by biotic? What is meant by abiotic? So biotic means living, abiotic means non-living. Bios, life. Abios, A means no life. Okay, so that means మన సరౌండింగ్స్లో నాన్ లివింగ్ తీసుకుంటే ఏమొస్తాయి, వాటర్ వస్తుంది, సన్లైట్ వస్తుంది, ఎయిర్ వస్తుంది, సాయిల్ వస్తుంది. ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ వాటర్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్. మరి బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్కి వచ్చేటప్పుడు ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ ద ప్లాంట్స్, animals, of course all microorganisms, everything will be included here, right? So కాబట్టి ఇక్కడ బయోటిక్, అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఇంటరాక్షన్ ఫలితంగా ఒక డైనమిక్ సిస్టమ్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అయిందో, దట్ డైనమిక్ సిస్టమ్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఎకోసిస్టమ్. అండ్ రిమెంబర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ హియర్, ఎకోసిస్టమ్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ in fact the fundamental unit of ecology. The fundamental unit of ecology. And if you take this word ecosystem, the term ecosystem was coined by a scientist called A.G. Transley. Okay, A.G. Transley in the year 1935. So for the first time, the term ecosystem was introduced by an important scientist, very very important for the competitive exam. Remember, A.G. Transley. Okay, A.G. Transley. Okay, this is the person who coined this word. So if you take A.G. Transley, he is the man. He introduced the word ecosystem so that number of scientists have came forward in order to study this. Okay, like that, if you take related to this ecology word and ecosystem, ఈ రెండిటి పరంగా చూసుకున్నప్పుడు మనకు ఇద్దరు సైంటిస్టులు మరొకళ్ళు వస్తుంటారు. వాళ్ళే ఒకరు రీటర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఓడమ్. సో ఈ యొక్క రీటర్ మరియు ఓడమ్ తీసుకుంటే, ఈ రీటర్ మరియు ఓడంలో రీటర్ తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, ఆర్ ఓడమ్ ఇఫ్ యూ టేక్, దిస్ మ్యాన్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎకాలజీ. సో ఓడమ్ని ఏమంటాము, ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎకాలజీగా పిలుస్తారు. ఇక రీటర్ తీసుకుంటే, హీ ఈస్ ద మ్యాన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆర్ హూ పాపులరైజ్డ్ ద వర్డ్ ఎకాలజీ. సో ఎకాలజీ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేసింది ఎర్నెస్ట్ హెకెల్ అయినప్పటికీ కూడా దానికి పాపులారిటీ ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే రీటర్ తీసుకొచ్చాడు. కాబట్టే మనకు ఇటు తెలంగాణ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్ పేపర్ కనుక మనం చూసుకున్నప్పుడు జనరల్ స్టడీస్లో పర్టికులర్గా ఈ ఆప్షన్స్లో మనకి సైంటిస్ట్ నేమ్స్ అనేటటువంటి కనబడతాయి. సో కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఈ నలుగురు సైంటిస్టులని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఒకరు ఎర్నెస్ట్ హెకెల్, ఎకాలజీ వర్డ్కి సంబంధించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వ్యక్తి. A.G. Transley 1935లో ఎకోసిస్టమ్ వర్డ్ను కాయిన్ చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఓకే, అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకాలజీ అన్న, ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎకాలజీగా చెప్పుకునేది ఈ యొక్క ఓడమ్. తర్వాత ఈ ఎకాలజీకి సంబంధించినటువంటి పాపులరైజేషన్, ఆ వర్డ్ యొక్క ఫెమిలియారిటీని పెంచింది ఎవరు అంటే రీటర్, రైట్? ఇవి మనకి ఇక్కడ సైంటిస్టుల పరంగాను వర్డ్స్ పరంగాను గుర్తుండాల్సినటువంటి టూ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్. ఓకే, ఎకాలజీ, ఎకోసిస్టమ్. అండ్ ఎకోసిస్టంలో ఏముంటుంది? ఎకోసిస్టమ్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ వాట్? బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్. ఓకే, అంటే లివింగ్, నాన్ లివింగ్ కలిసి ఏం తయారవుతుంది? ఒక ఎకోసిస్టమ్ అనేటటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే లివింగ్, నాన్ లివింగ్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఎకోసిస్టమ్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ అక్వేరియం తీసుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ ఫిష్ ఉంటుంది, చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ లోపల పెడతాం, సన్లైట్ ఉంటుంది, ఎయిర్ ఉంటుంది. సన్లైట్ మీన్స్ లైట్ హియర్,
సో ఎయిర్ ఉంటుంది, వాటర్ ఉంటుంది. సో హియర్ దట్ మీన్స్ బయోటిక్ ఉన్నాయి, అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. మరి వాటి మధ్య ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఒక డైనమిక్ సిస్టమ్ అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్స్ వై వీ కెన్ కాల్ aquarium as an artificial ecosystem. Aquarium is an artificial ecosystem, right? అలా మనము ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఏదో అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. సింపుల్గా లివింగ్ నాన్ లివింగ్ కలగలిసినటువంటి ప్రాంతం. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సెకండ్ టర్మ్. దెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద థర్డ్ టర్మ్, ట్రాఫిక్ లెవెల్. ట్రాఫిక్ లెవెల్. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ present at each level of food chain. Amount of energy present at each level of food chain is called trophic level. మరి ఒక ఫుడ్ చైన్ అనేటటువంటి తీసుకుంటే 3 to 5 లెవెల్స్ మనకు కనబడతాయి. ఎన్ని లెవెల్స్ అండి? 3 to 5 లెవెల్స్ మనం చూడొచ్చు ఎక్కడ? ఒక ఫుడ్ చైన్లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ టర్మ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అక్రాస్. ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటి అసలు? ఓకే, ఫుడ్ చైన్ అని ఎలా పిలుస్తున్నాం? ఎందుకు దీనిని చైన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అని పిలుస్తున్నాం? ఇక్కడ అసలు ఏం జరుగుతోంది అనేది చూసుకుంటే, యాజ్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, ఎకోసిస్టమ్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్. ఓకే, మరి యొక్క బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్కి వస్తే, ఎకోసిస్టంలో ఉన్నటువంటి బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ కిందకు వస్తే, బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్లో ఏమున్నాయి మనకు? ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, యానిమల్స్ ఉన్నాయి. ప్లాంట్స్, యానిమల్స్. మరి ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ ఇఫ్ యూ కెన్ రెఫర్ దీస్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అక్కడ? జనరల్లీ ప్లాంట్స్ కెన్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్ బై ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఫోటోసింథసిస్. యానిమల్స్ ఇఫ్ యూ టేక్, యానిమల్స్ కెనాట్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. వాటంతటా అవి ఫుడ్ని తయారు చేసుకోలేవు. ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలా? డెఫినెట్గా ప్లాంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. దట్స్ వై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ present in an ecosystem, are called producers. So what are they called? Producers. Right? So what do you mean by the term producer? A producer is nothing but the organism which generate or which produces energy or food for the survival of other living organisms. Okay? So కాబట్టి ప్లాంట్స్ ఏమంటున్నాం మనము? ప్రొడ్యూసర్స్ అంటున్నాం. మరి యానిమల్స్ తీసుకుంటే వీటి పొజిషన్ ఏంటండి? ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూసర్ బాగానే చెప్పారు సార్, మరి యానిమల్ ఏమవుతుంది? మరి యానిమల్ దానంతట తానుగా అది ఫుడ్ని తయారు చేసుకోగలదా? చేసుకోలేదు. కాబట్టి ఇదేం చేస్తుంది? డెఫినెట్గా ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే, లేదా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇచ్చేటటువంటి ఎనర్జీని తీసుకోవాల్సిందే. దట్స్ వై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ యానిమల్స్ని ఏమంటామంటే కన్జ్యూమర్స్ అంటాం. వాట్ ఆర్ దే కాల్డ్? కన్జ్యూమర్స్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ని ఏమో ప్రొడ్యూసర్స్ అంటాం, యానిమల్స్ని ఏమంటాము? కన్జ్యూమర్స్ అని పిలుస్తాం. మరి ఇక్కడ యానిమల్స్ తీసుకుంటే there are certain animals which directly depend on the plant products. కంప్లీట్గా ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే కొన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని యానిమల్స్ యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యేవి ఉన్నాయి. ఓకే, కొన్ని యానిమల్స్ రెండింటిని కూడా తీసుకోగలం. మరి ఇక్కడ పర్టికులర్గా మనం చూసుకున్నప్పుడు ద యానిమల్స్ విచ్ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ విచ్ కెన్ టేక్ ఓన్లీ ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్, వాటిని మనం ఏమంటాం? హెర్బివోర్స్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఆర్ దే కాల్డ్? హెర్బివోర్స్. హెర్బల్ మీన్స్ ప్లాంట్, వోరస్ మీన్స్ ఈటింగ్. సో ప్లాంట్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ని మనం ఏమంటున్నాము? హెర్బివోర్స్ అంటున్నాం. అదే ఫ్లెష్ ఈటింగ్ అంటే అదర్ యానిమల్స్ని కనుక తిన్నాయనుకోండి, అటువంటి వాటిని ఏమంటాము? కార్నివోర్స్ అంటాం. కార్ని మీన్స్ ఫ్లెష్, వోరస్ మీన్స్ ఈటింగ్. సో ఫ్లెష్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కార్నివోర్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ కన్జ్యూమర్స్కి వచ్చినప్పుడు కొన్నేమో హెర్బివోర్స్గా ఉన్నాయి, కొన్నేమో కార్నివోర్స్గా ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ వన్స్ అగైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు కన్జ్యూమర్స్లో ఉన్నటువంటి యొక్క హెర్బివోర్స్ మొత్తాన్ని, ఓకే, ఏవైతే శాకాహారులుగా ఉంటున్నాయో వీటిని ఏమని పిలుస్తారు? ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటారు. ఏమంటామండి?
ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్. ఓకే, ఇక తరువాత కార్నివోర్స్కి వచ్చినప్పుడు వన్స్ అగైన్ ఎకాలజీకి సంబంధించినటువంటి టర్మ్స్లో చూసుకున్నప్పుడు ఈ కార్నివోర్స్లో కొన్నేమో సైజులోనేమో చిన్నవిగా ఉంటాయి, కొన్నేమో బిగ్ సైజులో ఉంటాయి. అంటే స్మాల్ కార్నివోర్స్ ఉన్నాయి, బిగ్ కార్నివోర్స్ ఉన్నాయి. నౌ ద స్మాల్ కార్నివోర్స్ ఆర్ కాల్డ్ secondary consumers, right? And the big consumers or big carnivores are called tertiary consumers. So that means if you take టోటల్గా ఉన్నటువంటి కన్జ్యూమర్స్ను మనం ఏం చేసాం, 3 టైప్స్గా డివైడ్ చేసాం. ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఎవరై ఉంటారు, హెర్బివోర్స్ అయి ఉంటాయి. సెకండరీ, టెర్షరీ, always what are they? They are nothing but the carnivores. But the carnivores which are small in size are called secondary consumers. The carnivores which are big in size are called tertiary consumers. Right? Now the food will be transported or transferred from producers to primary consumer, from primary consumer to secondary consumer, from secondary consumer to tertiary consumer. ఓకే, ఇలా ఎనర్జీ అనేది ఫుడ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి, ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి కన్జ్యూమర్స్కు. ఓకే, మరి ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి కన్జ్యూమర్స్కు ఈ ఫుడ్ కానీ ఎనర్జీ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేటటువంటివి మనకు కనబడతాయి. ఓకే, అలా డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ కొంత ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయి. ఆ ఎనర్జీని కలిగి ఉన్న ఆ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క లెవెల్స్నే మనం ఏమంటున్నాం, ట్రాఫిక్ లెవెల్ అని పిలుస్తున్నాం. క్లియర్ అండి. సో దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసర్స్ కన్జ్యూమర్స్కు సంబంధించి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫుడ్ చైన్. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాను. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు కన్జ్యూమర్స్, through a series of organisms, either by eating or being eaten. Very, very, very important definition. Once again, the process of transformation of energy from producers to consumers through a series of organisms, either by eating or being eaten, is known as food chain. సో తినుట మరియు తినబడుట అనే ప్రక్రియ ద్వారా ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి కన్జ్యూమర్స్కు గనక డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ ద్వారా ఎనర్జీ గనక ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం, ఫుడ్ చైన్ అని పిలుస్తున్నాం. మరి యొక్క ఫుడ్ చైన్ అనడానికి కారణము ఒక ఆర్గానిజము మరొక ఆర్గానిజంతో ఏమవుతోంది, డైరెక్ట్గా లింకప్ అనేది జరుగుతోంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, అ ఫుడ్ చైన్. మరి ఇలాంటి ఒక ఫుడ్ చైన్ గనక మనం చూసుకుంటే, ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ చైన్. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, మెయిజ్ ప్లాంట్ ఉంది. దట్ మీన్స్ ఎ ప్లాంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్వేస్ ఎ ప్రొడ్యూసర్. అవునా కదా? ఎ ప్లాంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వాట్ మా, ప్రొడ్యూసర్ అవుతుంది. మరి యొక్క ప్రొడ్యూసర్ అయినటువంటి మెయిజ్ ప్లాంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి లోకస్ట్, కంటే గ్రాస్ హోపర్ లాంటిది అనమాట. ఓకేనా? అంటే ఇది నేరుగా ప్లాంట్ మీద డిపెండ్ అవుతోంది కాబట్టి దీన్నేమని పిలుస్తాము, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్. అవునా? సో మొట్టమొదటిగా ప్రొడ్యూసర్ను ఫుడ్గా తీసుకునేది లేదా ప్రొడ్యూసర్ పైన డైరెక్ట్గా డిపెండ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటున్నాము, హెర్బివోర్గా చెప్పుకున్నాం. ఆ హెర్బివోర్నే ఎకలాజికల్ టర్మ్స్లో ఏమని చెప్పాను, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్గా చెప్పాను. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ డెఫినెట్లీగా ఎవరవుతారండి, హెర్బివోర్ అవుతుంది. హియర్ ద లోకస్ట్. ఓకే, మరి యొక్క లోకస్ట్ను తినేటటువంటి మరొక కన్జ్యూమర్కి వచ్చినప్పుడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ మెయిజ్ ప్లాంట్ మాత్రమే, మిగతా 3 ఏంటండి, కన్జ్యూమర్స్ అవుతాయి. రైట్? మరి ఇప్పుడు ఈ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నటువంటి నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్ ఏమని పిలిచాను, సెకండరీ కన్జ్యూమర్ అన్నాను. మరి సెకండరీ కన్జ్యూమర్ అంటే ఏం చెప్పాను, ద కార్నివోర్ విచ్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్.
ఓకే, సో సైజు పరంగా చూసుకున్నప్పుడు చిన్నవిగా ఉన్న కార్నివోర్, కాబట్టి లీజర్డ్ని ఏమంటున్నాం, సెకండరీ కన్జ్యూమర్ అంటున్నాం. ఓకే, మరి యొక్క లీజర్డ్ను ఫుడ్గా తీసుకోగలిగినటువంటి నెక్స్ట్ లెవెల్ కన్జ్యూమర్ని అంటే బిగ్ సైజ్ కార్నివోర్ని ఏమంటున్నారు, టెర్షియరీ కన్జ్యూమర్ అంటున్నారు. సో ఇక్కడ చూడండి, మేజ్ నుంచి ఫుడ్ లేదా ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతోంది, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్కు, సెకండరీ కన్జ్యూమర్కు, సెకండరీ టు టెర్షరీ కన్జ్యూమర్. అంటే చూడండి, ఇక్కడ మేజును లోకస్ట్ తింటుంటే లోకస్ట్ లీజర్డ్ చేత ఏమవుతోంది, తినబడుతోంది. లీజర్డ్ లోకస్ట్ను తింటుంటే లీజర్డ్ స్నేక్ చేత ఏమవుతోంది, తినబడుతోంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అ ఫుడ్ చైన్. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు కన్జ్యూమర్స్ through a series of organisms either by eating or being eaten is known as a food chain. Very very important bit to remember. Clear? So this is a food chain. Now ఇప్పుడు ఏదో ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో అంటే ఫుడ్ చైన్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఆర్గానిజం అయినా సరే చనిపోతే ఓకే ఏమవుతుంది, ఏది చనిపోయినా మొత్తము ఎనర్జీ ఎవరికి వస్తుంది అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి వస్తుంది. ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్నే మనం ఏమంటాం, డీకంపోజర్స్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఆర్ దే కాల్డ్, డీకంపోజర్స్. సో ఇక్కడ మరొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ కూడా గుర్తుంచుకోండి. వాట్ ఈస్ దట్ బిట్ నో, అల్టిమేట్గా ఒక ఎకాలజీకి సంబంధించి కానీ ఎకోసిస్టమ్కు సంబంధించి కానీ ఫుడ్ చైన్ పరంగా కానీ అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎవరు అంటే మాత్రం సన్లైట్ చెప్పాలి. ఓకేనా, ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ సన్లైట్ని యూస్ చేసుకొని ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. కాబట్టి అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎవరవుతారు, సన్ అవుతుంది. మరి అల్టిమేట్గా ఎనర్జీ ఫైనల్గా ఎక్కడకు షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే డీకంపోజర్స్కు షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఈ డీకంపోజర్స్ ఏం చేస్తాయి, ఈ మొత్తము బాడీస్ని అంతా కూడా డీకంపోజ్ చేసి మరలా ఈ యొక్క న్యూట్రియంట్స్ను రీసైకిల్ చేస్తాయి. కాబట్టి డీకంపోజర్స్ ఆర్ కాల్డ్ recyclers of the earth. Recyclers of the earth. Okay, decomposers ఏమంటాం, recyclers of the earth అని పిలుస్తారు. Decomposers are nothing but microorganisms which may be reside in the soil or in the water. Clear? సో అలాంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మొత్తాన్ని కలిపి ఏదైతే యొక్క ఫుడ్ని డీకంపోజ్ చేస్తున్నాయో వాటిని డీకంపోజర్స్ అంటారు. వీటిని మనము ఎకలాజికల్ టర్మ్స్లో ఏమని పిలుస్తాం, రీసైక్లర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్గా వివరణిస్తాం. క్లియర్? సో ఇవేం చేస్తాయి, రీసైకిల్ చేస్తూ ఫుడ్ చైన్ లేదా ఫుడ్ వెబ్ను ఎకోసిస్టమ్ను కంటిన్యూ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దట్స్ అబౌట్ ద టర్మ్ ఫుడ్ చైన్. మరి ఇక ఫుడ్ చైన్ గురించి తెలిసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకున్నటువంటి వర్డ్ ఏంటండి, నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఫుడ్ వెబ్. మరి ఏంటి ఫుడ్ వెబ్ అంటే, హౌ టు అండర్స్టాండ్ ద టర్మ్ ఫుడ్ వెబ్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఫుడ్ వెబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, చూడండి, ట్రీ లేదా గ్రాస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ ప్రొడ్యూసర్ను చూసుకున్నప్పుడు ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లాంట్ కావచ్చు, గ్రాస్ కావచ్చు, దీని నుంచి ఏమవుతుంది, ఫుడ్ గ్రాస్ హోపర్కి వెళుతోంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ మే మూవ్స్ ఈవెన్ టు ద మౌస్, ఎలుక కూడా వెళ్ళొచ్చు, ర్యాట్ కానీ ఏదో ఒకటి. మరి యొక్క గ్రాస్ హోపర్ను ఫ్రాగ్ తింటోంది. ఫ్రాగ్ని ఎవరు తింటున్నారు, ఈగల్ తింటోంది. ఇక్కడ మౌస్ను కూడా ఎవరు తింటున్నారు, ఈగల్ తింటుంది. మౌస్ని ఎవరు తినొచ్చు, స్నేక్ కూడా తినొచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఈ డియర్ ట్రీస్ని డియర్ తింది. డియర్ని ఎవరు తీసుకుంటున్నారు ఫుడ్గా, స్నేక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ పైథాన్ ఇటువంటి తీసుకుంటే కొండ చిలువ, అవి నేరుగా మింగేస్తాయి వాటిని. సో మరి దాన్ని ఫుడ్గా ఎవరు తీసుకోవచ్చు, ఈగల్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ట్రీ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ అయినటువంటి డియర్, అక్కడి నుంచి సెకండరీ కన్జ్యూమర్ అయినటువంటి స్నేక్, టెర్షరీ కన్జ్యూమర్ అయినటువంటి ఈగల్. ఓకే, దెన్ గ్రాస్, మౌస్, స్నేక్, ఈగల్, వన్ ఫుడ్ చైన్. గ్రాస్, మౌస్, డైరెక్ట్గా ఈగల్, వన్ ఫుడ్ చైన్. తర్వాత గ్రాస్ సూపర్, ఫ్రాగ్, ఈ స్నేక్, ఈగల్. ఇట్లా మనం ఫుడ్ చైన్స్ను డిఫరెంట్ ఫుడ్ చైన్స్ను మనం ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక మెంబర్ ఏమవుతున్నాడు, డిఫరెంట్ ఫుడ్ చైన్స్లో కూడా మెంబర్గా ఉంటున్నాడు. అలా ఒక ఫుడ్ చైన్ ఇంకొక ఫుడ్ చైన్తో డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ గనక కలిగి ఉంటే అలాంటి ఇంటర్లాకింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం, ఫుడ్ వెబ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఫుడ్ వెబ్ మీన్స్ ద ఇంటర్లాకింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద
interlocking pattern of interlocking, okay, interlocking pattern of food chains, interlocking pattern of food chains. సో ఇలా అన్ని రకాల ఫుడ్ చైన్స్ ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అయిపోయి ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్లాక్ అయినటువంటి ఆ స్ట్రక్చర్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఫుడ్ వెబ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫుడ్ వెబ్. ఇక నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఇన్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకలాజికల్ పిరమిడ్. సో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ various food chains and food webs here. If you just look at the food chain, by merely looking at the food chain, can you say how many maize plants are here, how many locusts are here, and how many lizards are there, and how many snakes are there? ఇలా ఫుడ్ చైన్ చూడగానే ఒక 100 maize plants అని, ఒక ఇంకొక 50 లోకస్ట్ అని, ఇంకొక 20 లిజర్డ్ అని, ఒక స్నేక్ ఒక 10 అని, ఇట్లా మనం నంబర్ని చెప్పగలమా? కెన్ యూ సే by merely looking at the food chain? Definitely we cannot say. ఒకవేళ ఎంత ఎనర్జీ ఉందో చెప్పగలమా? మెయిజ్ దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, లోకస్ దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, లిజర్డ్ ఆర్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్, టెర్షియరీ కన్జ్యూమర్, మరి ప్రతి లెవెల్లో ఎనర్జీ ఉంటుందని అంటున్నాం, కానీ ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుందనేది మనం చెప్పలేకపోతున్నాం. తర్వాత డ్రై ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, దాన్ని మనము బయోమాస్ అని పిలుస్తాం. మరి డ్రై ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతోంది ప్రతి లెవెల్లో అనేది కూడా మనం చెప్పగలమా? వీ కుడ్ నాట్ సే. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆన్సర్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్, in order to determine the number of living organisms present at producer level, consumer or primary, secondary, tertiary consumer levels, amount of energy present at each level, amount of biomass present at each place. Okay, in the year 1927, a scientist called Charles Elton, okay, Charles Elton, in the year 1927 has introduced one important concept. That concept only called as ecological pyramids. So according to Charles Elton, ఒక ఎకోసిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ చైన్కు గనక మనము గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము అంటే అదేమవుతోంది? ఒక పిరమిడ్ షేప్ను తీసుకుంటుంది అంటున్నాడు. ఓకే, వీ నో దట్ పిరమిడ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఈజిప్ట్ అండ్ మమ్మీస్ ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్ దేర్. డెడ్ బాడీస్ని అక్కడ పెడతాం, ఎందుకంటే ఆ బిలీఫ్ ఏంటంటే అక్కడ కనుక పెడితే నెక్స్ట్ జన్మ అనేది ఉంటుంది, సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ లైఫ్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ జనరేషన్స్ ఆల్సో. మరి అలాంటి పొజిషన్, మరి అలాంటి పిరమిడ్ను ఇతనేం చేశాడు? ఎకాలజీలోకి తీసుకొచ్చాడు. అందుకని ఇటేమంటున్నాం? ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అంటున్నాం. ఒక పిరమిడ్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రయాంగులర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. బేస్ వచ్చేసి బ్రాడ్గా ఉంటుంది, వెన్ వీ గో అప్ ఇట్ బికమ్స్ నారో. ఓకే, మరి అలా నారో రావడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ని తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఒక ఫుడ్ చైన్లో ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్కి కానీ, ఒక ఫుడ్ చైన్లో ఉన్నటువంటి అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి కానీ, ఒక ఫుడ్ చైన్లో ఉన్నటువంటి అమౌంట్ ఆఫ్ బయోమాస్కు కానీ మనము ఒక గ్రాఫిక్ రిప్రజెంటేషన్ కనుక ఇచ్చాము అంటే అది ఒక పిరమిడ్ షేప్కి వస్తుంది. అందుకనే ఆ పిరమిడ్స్ నేనేమన్నాడు? ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అన్నాడు. సిన్స్ దీస్ పిరమిడ్స్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై చార్లెస్ ఎల్టన్ అండ్ దీస్ పిరమిడ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎల్టోనియన్ పిరమిడ్స్. Eltonian pyramids. Okay, like that he has introduced three important pyramids. The first and foremost pyramid is nothing but pyramid of number. Okay, so this is called what ma? Pyramid of number. So what is meant by pyramid of number? It is nothing but a pyramid which is constructed for a food chain based on the number of organisms present at producer level, primary consumer level, secondary consumer and tertiary consumer level. ఓకేనా? నంబర్ను బేస్ చేసుకొని 10 ఉన్నాయా, 15 ఉన్నాయా, 100 ఉన్నాయా, 1000 ఉన్నాయా, 1 lakh ఉన్నాయా, ఆ నంబర్ను బేస్ చేసుకొని కనుక ఒక పిరమిడ్ను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ అని పిలుస్తారు. ఇన్ జనరల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎకోసిస్టమ్స్లో
పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. గుర్తుంచుకోండి, ఇలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, ఎరెక్ట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు పిరమిడ్ ఏం కావచ్చు, ఇలా తల్ల క్రిందులు కావచ్చు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. దీన్ని ఏమంటాం, ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అంటాం. ఓకే, ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ అయినా నార్మల్ ఎరెక్టెడ్ పిరమిడ్ అయినా డెఫినెట్లీ ఎట్ ద బేస్ ఎవరు ఉండాలా, ప్రొడ్యూసర్ ఉండాలా. ఓకే, సో ప్రొడ్యూసర్ పైన ఎవరు ఉండాలా, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ ఉండాలా. ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ పైన ఎవరు ఉండాలా, సెకండరీ ఉండాలా. ఆ తర్వాత టెర్షరీ. సో ఇఫ్ యూ టేక్ హియర్ ట్రీస్ ఉన్నాయి, జిరాఫీస్ ఉన్నాయి, లయన్. అంటే ఇది ప్రొడ్యూసరు, ఇది ప్రైమరీ కన్జ్యూమరు, ఇది సెకండరీ కన్జ్యూమర్. అలా మనము 3 నుంచి 5 వరకు, ఓకే, 3 నుంచి 5 లెవెల్స్ వరకు ఒక ఫుడ్ చైన్ను బేస్ చేసుకొని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. క్లియర్? అలా లెవెల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ లెవెల్, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ లెవెల్, సెకండరీ కన్జ్యూమర్ లెవెల్, టెర్షరీ కన్జ్యూమర్ లెవెల్, ఒక్కొక్కసారి టాప్ కార్నివోర్ లెవెల్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, టాప్ కార్నివోర్ లెవెల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే మీకు ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ గ్రాస్ సూపర్ తింటుంటే గ్రాస్ ఏమవుతుంది, ప్రొడ్యూసర్ అవుతుంది. గ్రాస్ సూపర్ ఏమవుతుంది, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ అవుతుంది. గ్రాస్ సూపర్ను ఫ్రాగ్ తింటుంది కాబట్టి సెకండరీ కన్జ్యూమర్ అయినటువంటి ఫ్రాగ్ను టెర్షరీ కన్జ్యూమర్ అయినటువంటి స్నేక్ తింటుంది. మరి స్నేక్ని ఎవరు తినగలరు, ఈగల్ తినగలరు. దట్స్ వై ఈగల్ ఈజ్ కాల్డ్ టాప్ కార్నివోర్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ 1 లెవెల్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ 2nd లెవెల్, దిస్ ఈజ్ 3rd లెవెల్, అండ్ దిస్ ఈజ్ 4th లెవెల్, అండ్ దిస్ ఈజ్ 5th లెవెల్. అలా ఒక 3 నుంచి 5 లెవెల్స్ మనము ఒక ఫుడ్ చైన్లో పెట్టవచ్చు. ఆల్వేస్ ఫుడ్ చైన్ దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలా, ప్రొడ్యూసర్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఎవరు ఉండాలా, హెర్బీవోర్ అయి ఉండాలా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్. నెక్స్ట్ ఎవరు ఉండాలా, కార్నివోర్ అయి ఉండాలా, కానీ సైజులో చిన్నదిగా అయి ఉండాలా. మరి తర్వాత ఎవరు ఉండాలా, టెర్షరీ కన్జ్యూమర్ ఉండాలా, డెఫినెట్గా అది బిగ్ సైజ్ కార్నివోర్ అయి ఉండాలి. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ఫుడ్ చైన్. అండ్ ఫుడ్ చైన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ యారో ఏం డినోట్ చేస్తుంది అంటే ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళుతుంది అనేది మనకు ఆ యారో ద్వారా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. కాబట్టి మీకు ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తాడు, ఫుడ్ చైన్కు సంబంధించి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు యారోస్ రివర్స్ చేయొచ్చు ఒక చోట. అలా యారో గనక రివర్స్ చేశాడు అంటే దట్ ఇండికేట్స్, ఇలా ఉన్నటువంటి యారోస్ని గనక రివర్స్ చేశాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతున్నట్టు, ఎనర్జీ లీజర్డ్ నుంచి లోకస్ట్కి వస్తున్నట్టు. మరి అలా జరుగుతుందా, జరగదు. ఎందుకని, లీజర్డ్ను లోకస్ట్ తినలేదు, లోకస్ట్ను లీజర్డ్ తినగలదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అలా ఇచ్చినటువంటి యారోస్ పెట్టినటువంటి ఫుడ్ చైన్ రాంగ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ప్రొడ్యూసరు, టెర్షరీ కన్జ్యూమరు, ప్రైమరీ, సెకండరీ, ఇలా ఏదైతే కరెక్ట్గా ఉందో, ఏదైతే పర్టికులర్గా ఇలా సింగిల్ యారోతో మనకు ఒకే డైరెక్షన్లో యూని డైరెక్షనల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీని ఇండికేట్ చేస్తుందో, that will be treated as the correct option for the question. Okay, so that's about the food chain, food web, and this ecological pyramid. So according to him 3 pyramids అని చెప్పాను. సో ఒకటి పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ అయితే, ఇంకోటి వచ్చేసి రెండవది వచ్చేసి పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్, పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్. ఓకే, పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పిరమిడ్. సో ఇక్కడ బయోమాస్ అంటే చెప్పాను కదా, డ్రై ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ను, అంటే వాటర్ కంటెంట్ లేకుండా ఉన్నటువంటి ఒక బాడీ, ఒక ఆర్గానిజం యొక్క బాడీ మాస్ను కనుక మనం తీసుకుంటే దట్ విల్ బీ కాల్డ్ ద డ్రై ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ విచ్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ద బయోమాస్. క్లియర్? అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆల్సో ద పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇస్ ఆల్సో ఎరెక్ట్ ఇన్ పొజిషన్ జనరల్గా. కానీ కొన్నిటికి ఎగ్జామ్షన్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. మనము దానికి సంబంధించినటువంటి డీప్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దేర్. ఓకే, దెన్ ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ పిరమిడ్ ఈస్ కాల్డ్, ఓకే, ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ పిరమిడ్ ఈస్ కాల్డ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో మనం పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు ప్రతి లెవెల్లో కొంత ఎనర్జీ ఉంటుందన్నాను. అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి 100% ప్రిపేర్ చేస్తే 100%ని ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్కి ఇవ్వవు. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి కేవలము 10% వస్తుంది. అక్కడి నుంచి సెకండరీ కన్జ్యూమర్కి వెళ్ళినప్పుడు 1%. ఎందుకని, కొంత ఎనర్జీని వాటి యొక్క డైలీ యాక్టివిటీస్కు, సో ఓకే, దే కెన్ యూజ్ దేర్ లైఫ్ యాక్టివిటీస్. సో నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దే రిక్వైర్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీని అవి యూజ్ చేసుకుంటాయి. అలా ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్కి వెళ్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. క్లియర్? దట్స్ వై ఆల్వేస్
the pyramid of energy will be erect in position. Never the pyramid of energy will be inverted. ఓకే, తల్ల క్రిందులుగా ఉండడం అసాధ్యమైనటువంటి పని. కానీ నంబర్లో తర్వాత బయోమాస్ పిరమిడ్స్లో మాత్రం దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ దట్. క్లియర్? దట్స్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ. ఓకేనా? మరి యొక్క వర్డ్స్ను బేస్ చేసుకొని నా ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బేస్ చేసుకొని మనము ప్రీవియస్గా ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ను కనుక తీసుకుంటే, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ద మోడల్ కమ్ ప్రీవియస్ బిట్స్, దెన్ యూ కెన్ నో how the questions are going to be asked for assistant engineer examination. Okay, so now let us see AE previous come model bits. Okay, and if you take here the first bit on the screen for you, the sequence of eating and being eaten, the sequence of eating and being eaten in an ecosystem is called as, okay, so once again I am reading the question. The sequence of eating and being eaten in an ecosystem is called as. So this question was given in Telangana State Assistant Engineer Examination 2015. Okay, and if you look at the options here, ecological case, food level, food chain, and option D is a trophic structure. Now what is the correct answer for this question? So the sequence of eating and being eaten. Okay, so the process of transformation of energy from producers to consumers through a series of organisms is called what? Food chain. So కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ డెఫినెట్గా ఏమవుతుందండి? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఆప్షన్ C. Food chain is the right answer for this question. Okay, so the sequence of eating and being eaten in an ecosystem is called as a food chain, right? And we know trophic level, the amount of energy present at each level of food chain ఏమంటున్నా? trophic level అంటున్నాం. సో కాబట్టి if you take the remaining options లో రిలేటెడ్గా మనకు ఉండేది రెండే, కాబట్టి ఇది ఎలిమినేట్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ కెన్ బి టేకెన్ అవుట్. సో నౌ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ C is the correct answer for this question. Okay, is clear? So like this questions are going to be given based on the explanation what we have learned so far. Okay, now here comes your next question on the screen. Statement A, in an ecosystem the pyramid of number is erect. Statement B, in a food chain primary consumers are herbivores. Statement C, pyramid of energy is inverted. Pyramid of energy is inverted. Which of the above is or true? సో ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్లో ఏమడుగుతున్నాడు మనకి ఇక్కడ? ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ని ఏవో ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నాడు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో క్వశ్చన్ విచ్ వాజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ తెలంగాణ AE 2015 ఎగ్జామినేషన్. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇన్ అన్ ఎకోసిస్టమ్ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ ఈజ్ ఎరెక్ట్. సో మీకు ఆల్రెడీ పిరమిడ్స్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. సో 3 పిరమిడ్స్ ఉన్నాయన్నాము. ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ చార్లెస్ ఎల్టన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. జనరల్గా పిరమిడ్ ఆఫ్ నంబర్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను? ఎరెక్ట్ పొజిషన్లో. ఎందుకంటే నంబర్ను బేస్ చేసుకొని చూసుకున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ యొక్క నంబరు జనరల్గా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది? అది ఎరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. క్లియర్? సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుందండి? డెఫినెట్లీ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ బి తీసుకుంటే, ఇన్ ఏ ఫుడ్ చైన్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ హెర్బివోర్స్. మరి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ హెర్బివోర్ అవుతుందా? ఎస్. ఒక ఫుడ్ చైన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టార్టెడ్ విత్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఖచ్చితంగా ఎవరై ఉండాలా? ఒక హెర్బివోర్ ఉండాలా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ బి ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద సి. పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్ అన్నాడు. మరి ఇక్కడ పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది
ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందా? డెఫినెట్గా లేదు. ఎందుకని లేదు? ఆల్వేస్ ఇన్ ఎనీ ఫుడ్ చైన్, ఓకే, ఒక లెవెల్ నుంచి మరొక లెవెల్కు ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు దెర్ విల్ బీ లాస్. సో డెఫినెట్గా కొంత ఎనర్జీ హీట్ రూపంలో పోతుంది. ఒక ప్రొడ్యూసర్ తయారు చేసుకున్న మొత్తం ఫుడ్ని, మొత్తం ఎనర్జీని ఏం చేయదు, నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఇవ్వలేదు. సో దట్స్ వై డెఫినెట్లీ the pyramid of energy never it takes the position called inverted. So that's why the statement C is the wrong statement. As I already mentioned, there is a possibility for the inverted pyramid in the pyramid of number, in the pyramid of biomass, but there is no chance in the pyramid of energy. So that's why statement C is not correct. Now let us find out the correct option from the given. So BC అన్నాడు. సో BC ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ నాట్. నెక్స్ట్ సిఏ అన్నాడు. సి ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ నాట్. అంటే ఇక్కడ సి ఉన్న వాటినన్నింటినీ పక్కన పెట్టేయాలి. మరి సి ఉన్నవి 2 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి 1, 2 రాంగ్. ఇక మిగిలింది చూద్దాం. థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చున్నాడు? బి ఓన్లీ అన్నాడు. ఓకే, మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డెప్త్ అనాలసిస్, డెఫినెట్గా మీకు ఏమవుతుంది, బి పెట్టేసి వస్తారు. కానీ బి కాదు. ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ బిఏ. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ బి ఈజ్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఎందుకనేది మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు క్రాక్ ఎనీ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్, రైట్? సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4. క్లియర్? ఇస్ క్లియర్ నా ఫర్ ఎవ్రీ వన్? ఎస్. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. The word ecosystem was coined by. The word ecosystem was coined by. This is also given in Telangana 8 2015 examination. మరి ఎకోసిస్టమ్ అనేటటువంటి వర్డ్ను ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడని చెప్పాను. సో ద టర్మ్ ఎకోసిస్టమ్ వాజ్ కాయిన్డ్ బై ఏజీ ట్రాన్స్లే. ఓకే, ద టర్మ్ ఎకోసిస్టమ్ వాజ్ కాయిన్డ్ బై ఏజీ ట్రాన్స్లే. So the term ecosystem was coined by A.G. Transley. So this is the man who introduced the word ecosystem. So in the year 1935 he has coined the word ecosystem. So that's why we have to choose who is that man? Nothing but A.G. Transley. So answer is option D. And if you take the remaining options, my dear students, here first one is Ritter, and he is the man who given publicity to the word ecology. Ecology కి సంబంధించినటువంటి పబ్లిసిటీ ఇచ్చిన వ్యక్తి. And if you take Wadham, father of ecology, and if you take Ernest Haeckel, he introduced the word first time ecology in the year 1866. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆన్సరు ఆప్షన్ డి, ఏజీ ట్రాన్స్లే. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఏరియా, జస్ట్ సైంటిస్ట్ యొక్క దీన్ని బేస్ చేసుకుని అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ హియర్ కమ్స్ యర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో దిస్ ఈజ్ అ మోడల్ బిట్ ఫర్ యూ. అకార్డింగ్ టు చార్లెస్ ఎల్టన్, just look at the statements. Statement A, carnivores at the top of the pyramid. Statement B, energy trapping is high at the top of the pyramid. Statement C, no producers at the top of the pyramid. Okay, so this is the according to చార్లెస్ ఎల్టన్ అంటున్నాడు. మరి ఆప్షన్ డి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? ఆప్షన్ డి ఏమి ఇచ్చాడు? ఏ అండ్ సి అంటున్నాడు. ఓకే, మరి హౌ టు ట్రేస్ అవుట్ ఆర్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? మరి ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ యొక్క ప్యూరిటీని మనం ఫస్ట్ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. తీసుకోండి, ఇక్కడ కార్నివోర్స్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ అన్నాడు. మరి ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్లో మనం చూసుకున్నప్పుడు పిరమిడ్ యొక్క టాప్లో ఎవరుంటారండి? పిరమిడ్ యొక్క టాప్లో ఎవరుంటారు? డెఫినెట్గా కార్నివోర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఖచ్చితంగా కార్నివోర్ ఉండాలి, వెదర్ ఇట్ ఇస్ మే బిగ్ ఇన్ సైజ్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. సో దట్స్ వై ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. కార్నివోర్స్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ బి చూడండి, ఎనర్జీ ట్రాపింగ్ ఈజ్ హై ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్.
టాప్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్లో ఎనర్జీ ఎక్కువగా ట్రాప్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అసలు టాప్ ఆఫ్ ద కార్నివోర్కి ఫుడ్ ఇచ్చేది ఎవరు? సెకండరీ కన్జ్యూమర్. సెకండరీ కన్జ్యూమర్కి ఫుడ్ ఇచ్చేది ఎవరు? ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్. మరి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్కి ఫుడ్ ఎలా వస్తుంది? ప్రొడ్యూసర్ నుంచి వస్తుంది. అంటే ఇన్ జనరల్గా ప్రొడ్యూసర్ లెవెల్లో హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, అవునా కదా? సో డెఫినెట్లీ వెన్ వీ గో అప్ ఆర్ వెన్ వీ గో ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు కన్జ్యూమర్స్, ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఏమవుతాయి? డిక్రీజ్ అవుతాయి. సో దట్స్ వై బి స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ వన్. దెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సి, నో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్. నో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్ అంటే పిరమిడ్ యొక్క టాప్లో ప్రొడ్యూసర్ ఉండదు అంటున్నాడు. మరి ప్రొడ్యూసర్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఎందుకని? ఆల్వేస్ ఎట్ ద టాప్ హూ షుడ్ బి దేర్? ఎ కార్నివోర్ షుడ్ బి, ఎస్పెషల్లీ ద సెకండరీ, టెర్షరీ, డిపెండింగ్ ఆన్ ద నంబర్. 3 to 5 లెవెల్స్ అన్నాం కదా, ఆ లెవెల్స్ని బేస్ చేసుకొని చూసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ నంబర్ ఉండాలి. సో దట్స్ వై సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్? హియర్ కమ్స్ your next question on the screen. What does a food chain always start with? ఇది కూడా బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఎల్లప్పుడూ ఫుడ్ చైన్ అనేది దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. సో ఆల్వేస్ ఎ ఫుడ్ చైన్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్, అవునా కదా? నెక్స్ట్ ప్రైమరీ, నెక్స్ట్ సెకండరీ, టెర్షరీ, ఇలా ఉండాలి మనకి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఆప్షన్స్, ఆప్షన్ ఏ ద హెర్బివోర్, ఆప్షన్ బి ద కార్నివోర్, ద ప్రొడ్యూసర్, నన్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ always a food chain starts with a producer. Clear? So these are the some of the bits that we have to look at so that మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, ఎలా మన ప్రిపరేషన్ ఉండాలి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొంత డెప్త్ను, నాలెడ్జ్ని మన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్కు జనరల్ స్టడీస్ అనేటటువంటిది ఒక ఆయుధం. ఆ ఆయుధంతో ఏం చేయొచ్చు? ఫిల్టరేషన్కి వెళ్ళొచ్చు. సో దట్ ఉన్నటువంటి కాంపిటీషన్ రెడ్యూస్ చేయడంలో ఇది ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగపడుతుంది. అందులో ఎస్పెషల్లీ బయాలజీ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి బిట్స్ అక్కడక్కడ కనబడతాయి. సో దోస్ హూ కెన్ క్రాక్ దోస్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ పోస్ట్ వాళ్ళదే అవుతుంది. అలాంటివి ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఈ డెప్త్లో దీనికి సంబంధించిన అనాలిసిస్ తీసుకొని మన ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేసినట్లయితే సక్సెస్ అనేటటువంటిది ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి దేర్, జస్ట్ లైక్ అవర్ సర్నేమ్. మన ఇంటి పేరు ఎలా ఉందో అలాగా మనకు సక్సెస్ అనేటటువంటిది ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ. అండ్ ఫైనల్లీ మిమ్మల్ని ఆ క్లాస్ నుంచి నేను బయటికి వెళ్ళే ముందు ఒక లాస్ట్ బిట్ మీకు ఒకటి చెప్పేసి వెళ్తాను. ఓకే, అండ్ హూ ఈజ్ కాల్డ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకాలజీ అంటాడు. ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకాలజీకి వచ్చినప్పుడు రిమెంబర్ రామ్దియో మిశ్రా. ఓకే, సో రామ్దియో మిశ్రా ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకాలజీ. ఓకే, ఇండియన్ ecology, Ramdeo Mishra. This is important bit that we have to remember. Another important bit also, who is called mother of Indian environmental science. Okay, Indian environmental science. She is nothing but Sunita Narayan. Okay, so Sunita Narayan is the మదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్. మరి వరల్డ్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు రాచెల్ కార్సన్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద అడిషనల్ బిట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ దోస్ హు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దిస్ ఏఈ ఎగ్జామినేషన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.